So today, our speaker for the day is Mr. Juby George, our CEO and founder of Trinity Finvest. We are a wealth management firm, and he's a banker with over 25 years of banking experience. And he's been the ex-zonal head of ICICI Bank and alumni of IIM Kozhikode. So he would take this session, and I'd like to address the topics for this session, which we'll be covering. So the topics is, why should you plan for a retirement income? I'm sure that's a very important and a critical topic. And why plan for retirement at all, right? Are we all prepared for retired life? Are we? We don't even think about retirement, right? We think we're always working. And what are the common mistakes that we're likely to make, during our retired life? And are there options available to bring financial security and stability during retirement? How do you manage tax efficiency during retirement? And what are the methods of preserving your wealth and succession planning, which is an important topic which is also not looked into. So these are the topics that we'll dive deeply. It's a 35-minute session, a webinar, and I hope all of you registered for the session. And towards the end of the session, we'll address the questions. In fact, we've had a lot of questions already, which we have lined up, which we will address towards the end of the session. So over to you, Juby sir, to start the session. Very interesting session. Ladies and gentlemen, sit back, relax, and over to you, Juby sir. Soumya, thank you. And Soumya Paranjadupole, retirement is a big subject. So people generally think that എന്തിനാണ് ഞാൻ റിട്ടയർമെന്റിനെ പറ്റി ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി പീപ്പിൾ who are in 20s and 30s. They think that it's too young for me to start a retirement plan. Now, as the age catches up and gets into 40s, we think that, it's my kids are studying, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വീട് വയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രാരബ്ധങ്ങളുണ്ട്. So let me settle down in life before I start my retirement. Now, once you cross 50, then കുട്ടികളുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ ലോൺ വലിയൊരു ബാധ്യതയായിട്ട് വന്നു. So there are multiple issues in which cropping up. Then you'll think, okay, let me push it a little more. And as the time passes by, as time goes, you will anyway hit this D-Day, decisive day of retirement. അപ്പോൾ 55-ലാകാം, 57-ലാകാം, 60-ലാകാം. ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സിനെ പോലുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ 65-70-ലൊക്കെ ആകാം. പക്ഷെ the retirement is for sure. It is bound to happen. So there is no, we will examine today എന്തെല്ലാമാണ് ഈ റിട്ടയർമെന്റിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. Is there anything which we are missing out? Anything better to do? Because നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പലപ്പോഴും കാണാറില്ല. People who are coming to us generally do not have a very concrete plan in place, but they've heard about something on TV advertisements, something on radio advertisements saying that this retirement plan is available that will give A plus B plus C plus D, and something will give bonus at later stage. So how do I choose a right retirement plan? അതാണ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം. Then it comes to whether my income is sufficient to start a retirement. Do I need to start with, say, 10 lakh lump sum, 1 crore at lump sum, or 1 lakh if I have? Should I start a retirement plan at all? Or can I add monthly some amount to create a retirement corpus? So the dilemmas, the questions which each one of us face could be completely different. And there could be also scenarios where your friend or your family is advising you to follow a certain pattern. So we have a lot of advices, but we don't know which path to take. So today's session, hopefully, you will find an answer to some of the questions coming up like this, and you will be much more thorough in understanding and appreciating what is retirement is, how the plan works, when should I start, what are the important parameters should I be concerned about, whether everything what is glittering is gold or is there any frauds in this. So some of this we will address it today. Like Soumya said, your questions, some of questions we've already received it, and I will try to address that in the presentation itself. And some of the questions where we are not, we will do at the end of the session.
And if you have any questions, please note it down. If you have a pen and paper, note down some of the important learnings you might get from this session. Thanks to the team at Trinity, they put forth, in my mind, is a good 360 view of presentation. ഒരു വളരെ നല്ല കാൻഡിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് presentation create ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. So compliment Ajit and team for that. So shall we go ahead, Samya, or should we wait for 5 more minutes? I think we can start, sir. Start. All right. Thank you. I think otherwise we will do injustice to the people who are already there. So like Soumya introduced, these are the topics we are going to cover today. So just to start with a famous statement from Warren Buffett. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. നാം ഉറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മുടെ പണം ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വളർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കും. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ? നമുക്ക് പലപ്പോഴും we can connect with this one very, very closely. So with this, retire from work, not from life. The second innings is going to be much more better, happier, provided that we plan it well. അതാണ് റിട്ടയർമെന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ. This is the first slide for the benefit of people who have joined subsequently. First slide, we're starting off the retirement with a Warren Buffett statement that if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. So what is from ഒരു best retirement, smart retirement plan എന്ന് വെച്ച് എന്തായിരിക്കണം? It's like, creating a fun-filled retirement with financial freedom. So you can chase your passion, you can chase your travel objectives, right? You can decide when to retire, live life as imagined. So നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് we work up to 55, 60. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലാണ് we decide that to chase our dream of retirement or post-retirement life. So like it's mentioned here, people have a lot of things to do post-retirement, and that ideally should be. There should be a lot to catch up. That post-retirement 20, 30, 40 years, നമുക്ക് വരുന്ന വരുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ. സോ why to plan for a retirement? ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Why to plan for retirement? Why can't retirement be so, it's just a flow, it's just a continuity? Why should we take effort to plan for a retirement? So maybe the answer is also here. എന്താണ്? ഒന്ന്, to maintain standard of living. നമ്മളുടെ ഇൻകം ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നൊരു തീരുമാനം വേണം, അല്ല ഒരു തീർച്ച വേണം നമുക്ക്. Post-retirement, your employment income is not going to be there. So to maintain a standard of living which you wanted to do, which you've been accustomed to, you need to have a income stream well designed. And there are people who get fatty salary. There are people who get a small salary. So we don't have a differentiation today for the even among the audience, among the guests today. We don't know what is your income, but whatever may be your income today, you will not be able to earn similar kind of an income post your retirement. So to maintain a standard of living post-retirement, you need to have a proper retirement plan in place. Second one is, I think all of us are susceptible to like emergency ready. We don't know. I think this has gone up post-COVID big time, saying there can be a lung disease, there can be a heart failure, there can be a landsliding, there can be a swine flu, what not. There can be accidents. So we should be prepared for an emergency, right? So are we ready to face an emergency with the right set of financial plan? And അതാണ് വേറൊരു reason why we should plan for a retirement. And മൂന്നാമത്തെ വില്ലൻ ആരാണ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്.
അതിന് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന ഓമന പേരിട്ടിട്ട് വിളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്. നമുക്കറിയാം ഓരോ വർഷവും ഓരോ സാധനത്തിന്റെ കോസ്റ്റും വളരെയധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. ഇന്നലെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് മീറ്റിംഗിൽ ഒരു പ്രഭാഷകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, തക്കാളി 50 രൂപയിൽ നിന്ന് 250 രൂപ ആകുമ്പോൾ, തക്കാളിയുടെ വില ഒരു കിലോയ്ക്ക് 50 രൂപയിൽ നിന്നോ 40 രൂപയിൽ നിന്നോ 250 രൂപ ആകുമ്പോൾ household budgets are getting, challenged. So what happens if you don't have a regular income and you're a retiree? Where will you find the cost to face such kind of an inflation? എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ, ഈ അല്ലെങ്കിൽ വിലക്കയറ്റം ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെഗുലർ ഇൻകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുക? അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ഗോൾസ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവര്, റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പാഷന്റെ പുറകെ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവര്, റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പലതരത്തിലുള്ള ഹോബീസ് ചേസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവര്. സോ ഓൾ യുവർ ഗോൾസ് require money. So are you prepared? Have you taken a sufficient investment, sufficient plan in place to see the kind of retirement corpus what you would require post retirement? അടുത്തത് ലോങ്ങർ ലൈഫ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചില സ്ലൈഡ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വി ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇൻ ദ സബ്സിക്വന്റ് വൺ. ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി കൂടുകയാണ്. Thanks to the medical facility, thanks to the scientific innovations. So ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലൈഫിന്റെ എക്സ്പെക്ടൻസി കൂടുകയാണ്, ലൈഫിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂടുകയാണ്. So while some of us, I've seen people generally tell that I may not live up to 80, I may not live up to 90. One, we don't have, it's not in our control. Second, with the kind of medical advancement which we do, scientific advances which we do, we might live on average 85-90 could be a given thing. So are you prepared to live a life post-retirement 25-30 years with a regular income flow? Yeah. And to leave a legacy. So when you retire, you also need to ensure that you leave something to your the succession. So once the retirement plans, if you have a proper plan in place, and proper plan in advance and well-planned retirement, financial planning, if you've done, then you can be certain that all these issues of living longer, maintaining standard of life, emergency ready, inflationary pressure, everything can be addressed. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളോട് പലപ്പോഴും ഞാനിത് ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇൻട്രോ തന്നതാണ്. അതായത് നമുക്കെല്ലാം ഉള്ളൊരു ഇതാണ്, എന്നാണ് ഈ റിട്ടയർമെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിലേക്ക് ഞാൻ പോകേണ്ടത്. 20കളിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ജോലി കിട്ടിയതല്ലേ ഉള്ളൂ, ഷുഡ് ഐ ടോക്ക് അബൌട്ട് റിട്ടയർമെന്റ്? ഐ ജസ്റ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഒരു യങ് ടീനേജേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ലൈവ് സെഷനിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫാമിലി ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പൈസ മാറ്റി വെക്കണം നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തോന്നുമ്പോൾ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലാഫിങ്, തിങ്കിങ് ദാറ്റ് വൈ ഷുഡ് വി ഡു. സോ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ, US-ൽ when you get a job, you join an account called 401 എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സാലറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് കോർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസ സ്ലോലി ആൻഡ് സ്റ്റെഡിലി ഗെറ്റിംഗ് ബിൽഡ് ഇൻ ദ US. So now we don't have a social security system as good as what you see it in the US. So you need to have your own social security system and pension things in place. അപ്പൊ നമുക്കും ഇത് തുടങ്ങിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം 30-ൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും, ഫാമിലിയുടെ ബേർഡൻ ഉണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം, വീട് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കാറ് വാങ്ങണം, അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റിവെക്കാം. 40കളിൽ എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളത് മാറ്റിവെക്കും. 50കളിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈവിട്ടു പോയെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെല്ലാം ഗ്രാപ്പിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പോഴേക്കും കുറെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകും. സോ 60 എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ടു ലേറ്റ് ആകും. നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ കോർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ യുവർ റിട്ടയർമെന്റ്. നമ്മളെല്ലാം ഓർക്കേണ്ടത് റിട്ടയർമെന്റ് സർട്ടൺ ആണ്. അത് 20 വയസ്സായ ആൾക്കും 40 വയസ്സായ ആൾക്കും 60 വയസ്സായ ആൾക്കും ഒരു ദിവസം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നുള്ള സർട്ടൺ ആണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് ദ ഏർലിയർ ദി ബെറ്റർ.
അപ്പോൾ ഇന്നെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലെടുക്കാവുന്ന ഒരു തീരുമാനം. കാരണം ഒരു ദിവസം റിട്ടയർ ആകുമെന്നുള്ളത് സെർട്ടൺ ആണ്. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏർലി റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും ഒരു സംശയം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സോ വൺസ് യു സീ ദിസ് സ്ലൈഡ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ്. പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, എന്താ പറയുക, എയ്ത്ത് വണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യമാണ്. The longer you continue to invest, longer the investment stays, the better product it produces. ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലോങ്ങർ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിവിടെ നമുക്ക് ആ മാജിക് ഒന്ന് റിയൽ ലൈഫിൽ കണ്ടു നോക്കാം. സോ ദർ ആർ 2-3 names. Don't worry about the names. Anyway, you might see it more of like a North Indian name, doesn't matter. Idea is that Taneya in 1020s she starts a 1,000 rupee plan, maybe for her retirement. Kareena starts at 30,000 rupee plan for a retirement. Anamika starts at 40,000 rupee plan for retirement. All three of them are put into the same fund, assuming that the fund is giving some investment, A, B, C investment. It can be NPS, it can be mutual fund, it can be some of it, giving a 10% return. അപ്പോൾ തനയ 40 വർഷം കൊണ്ട് 4,80,000 രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കരീന 30 വർഷം കൊണ്ട്, അസ്യൂമിങ് ഇവരെല്ലാവരും 60-ാം വയസ്സിൽ റിട്ടയർ ആകാൻ തീരുമാനിച്ചു. തനയുടെ 40 വർഷത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 4,80,000 രൂപയാണ്. 3,60,000 കരീനയ്ക്കും 2,40,000 അനാമികയ്ക്കും ആണെങ്കിൽ അവർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തനയ വിൽ ഹാവ് 65 lakh കോർപ്പസ് ഇൻ ഹെർ അക്കൗണ്ട്. അത്രത്തോളം ഫണ്ട് 10% കൺസർവേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്താൽ പോലും വളർന്നിട്ടുണ്ടാകും. അതാണ് പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് തനയുടെ ഫണ്ട്, കരീനയുടെ ഫണ്ട് ഓൺ ദി കോൺട്രറി 22 lakhs-ഉം അനാമികയുടെ 7.5 ലക്ഷം ആണെന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല, എത്ര കാലത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഹൗ ലോങ് ഡിഡ് യു ഹോൾഡ് ഓൺ വിത്ത് ദ ഫണ്ട്, ദാറ്റ് മേക്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ യുവർ റിട്ടേൺ. ഇതുകൊണ്ടാണ് പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിനെ 8th വണ്ടർ എന്നൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ വേൾഡ് വിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം. സോ നിങ്ങൾ 20-ലായിക്കൊള്ളട്ടെ 30-ലായിക്കൊള്ളട്ടെ, സ്റ്റാർട്ട് യുവർ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ, ലോങ് ടേം പ്ലാൻ with a small amount, and that will compound and multiply over a period of time. The longer the money stays in the hands of investor, the fund, and it will grow much bigger and much larger. Prepare for a lifelong. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും, ഓരോ 50കളിൽ 35 വർഷമായിരുന്നു നമ്മുടെ ആവറേജ് ഇന്ത്യയുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി. അത് വളർന്ന് 70കളിലായപ്പോൾ അത് 47ആയി, 90കളിലായപ്പോൾ അത് 57ആയി, 2000-ലായപ്പോൾ അത് 62ആയി, ഇന്നത് 68, ഇപ്പോൾ 71-ലെത്തി നിൽക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ലേറ്റസ്റ്റ് ഡേറ്റ ഷോസ് ദാറ്റ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഓഫ് എ മെയിൽ മെമ്പർ ഇസ് 71, ഫീമെയിൽ മെമ്പർ ഇസ് 74. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്, ഇത് ഇന്ത്യയുടെ 140 കോടി പോപ്പുലേഷന്റെ ആവറേജ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസിയാണ്. അതിൽ നമ്മളിൽ പലരും ബെറ്റർ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് ആക്സസ് ഉള്ളവരും അതിന് സാധ്യതയുള്ളവരുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി കുഡ് ബി മച്ച് ഹയർ ദാൻ ദിസ് നാഷണൽ ആവറേജ്. ഇത് എല്ലാ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പുകാരെയും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസിയാണ്. അപ്പോൾ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ ആസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ഓർ എ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കർ, ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് നമ്മളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 85 years വരെയെങ്കിലും ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കെൻഡിൽ വർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ മറ്റൊരാളുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇനി ഒരു റിയാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെല്ലാം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പോയി. നമ്മളുടെ മക്കളെല്ലാം ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് കിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു, രണ്ടുള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ വിദേശത്തെല്ലാം വിട്ടു പഠിപ്പിച്ച് വളരെ അവരങ്ങനത്തെ ഒരു ഹാബിറ്റിലേക്ക്, എവിടെയാണെങ്കിലും ദ വേൾഡ് ഈസ് ദെയർ യൂണിവേഴ്സ്, എവിടെ വേണമെങ്കിലും അവർ പോയിട്ട് അവരുടെ വർക്ക് ചെയ്യാം അവസ്ഥയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ദിസ് ഹോളിഡേ ഹോംസ് ആൻഡ് ഓൾ വിൽ ബിക്കം എ റിയാലിറ്റി. നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിലോ ഈവൻ സ്വന്തം വീടുകളിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിലോ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, വീട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ചെലവ്, whatever money which you require to run your home, that is increasing day by day. So we need to plan for whatever post-retirement life നമ്മുടെ പാരൻസിന് ഉണ്ടായതുപോലെയുള്ള ഒരു ജോയിന്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല. So we should be prepared. Anybody who's listening to me should be prepared to have a nuclear kind of a life and to live life in a better way, chasing your passion,
അത് സിംഗിങ് ആകാം, അത് യോഗയാകാം, അത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ മനോഹരമാകി ഇരിക്കട്ടെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് പ്ലാനിങ്, ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ കൂടിയിട്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്തു പോകേണ്ടതുണ്ട്. Now, another villain in the entire episode is your inflation. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെപ്പറ്റി ടച്ചപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് സൂം ചെയ്താലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷം കൊണ്ട് കോസ്റ്റ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് 7 ടൈംസ് ആണ്. ആവറേജ് ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ എത്രയാണ്? 7%. അത് വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ 30 വർഷം കോസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നത് 100 രൂപ ഈ സീക്കയുടെ ചില വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് ഇന്ന് 760 രൂപയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 100 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാധനം ഇന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ 760 രൂപ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പലർക്കും തോന്നും ഈ മാത്സ് എല്ലാം ഈ ഇമേജ് കാണുന്നത് പോലെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ 500 രൂപയും കൊണ്ട് കടയിൽ പോകുന്നു. ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം വാട്ട് ദേ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് എർലിയർ. 2000-ങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നതല്ല 2010 കിട്ടുന്നത്, 10 കിട്ടുന്നതല്ല 20 കിട്ടുന്നത്, 20 കിട്ടുന്നതല്ല 30 കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നാം, നോക്കൂ ഇതെല്ലാം മാത്സ് അല്ലേ, ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന്. അപ്പൊ ഞാനും ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോ, ഈ ടീം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോ ഞാനും വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാമെന്ന്. അപ്പൊ എനിബഡി ഹാസ് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് എത്രയായിരുന്നു പെട്രോളിന്റെ പ്രൈസ് 1994-ൽ നിന്ന്? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടാകുമോ? somebody can chatൽ somebody can type it also. What was the petrol price in 1994 and how much has it grown by so far? ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 105, 106 ആണ്. എത്രയായിരുന്നു 1994-ൽ, 30 വർഷം മുമ്പ്? $25. Bipin Sangli is saying 25. Yeah, Kathleen is saying 20. Yeah, so I'll not take much of a time. It was 16 rupee 78 paise. On an average, it is 16. So somewhere you are closer to that number. And how much is today? 105. So how many times this cost has gone up? 7 times. So now you will all argue, we all as human beings saying that because of tax it has gone up. Okay, agree with you. So let's take the example of rice. How much was rice costing in 1994 per kilo? Today is 50 to 53, right? 50 to 53. 1994, what was the rice price? Just participate. Just type in if you are, 4 rupees. Vivek is saying 4 rupees. Anybody, any guesses? Yeah, 2 rupees. Bipin Sunny is saying. Okay. I'm assuming no prediction. So I think the earlier prediction was extremely good. It is 3.1 rupee, closer to the 4 rupee, right? 3.1 rupee. And today, how much is it? 52, 53. So how many times this price of rice has gone up in 30 years? 17 times. 17 times. Okay. So we've seen milk price average going up around 5% every year. We've seen this petrol price going up by 7 times. അപ്പോൾ പെട്രോളിന്റെ പ്രൈസ് 30 ഇയേഴ്സിൽ 7 ഇരട്ടി 700% ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. റൈസിന്റെ പ്രൈസ് 17 ഇരട്ടി 1700% ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 100 രൂപ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 760. നെക്സ്റ്റ് 30 ഇയേഴ്സിലും ഇതേ സിസ്റ്റം തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ we've just given you a picture about what would be this cost of monthly income or monthly expenditure, however you want to take, will be equal to in 30 years down the line. ഇന്ന് 25,000 രൂപയ്ക്ക് വീട് കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് 30 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 1,90,000 രൂപ ഒരു മാസം വേണ്ടി വരും. ആ 25,000 രൂപയുടെ ജീവിതം അന്ന് നയിക്കണമെങ്കിൽ 50,000 രൂപയ്ക്ക് കുടുംബം ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് it would cost him 3,80,000 rupees 30 years down the line to run the family. 1 lakh is equal to 7.6 lakh. So this is just to give you a sense that how cost will eat away post your retirement life. Hope the message is clear, and we will then move into the next one. So thereby, our recommendation to you, our advice to you is that
There is nothing called retirement. You like we mentioned, it's not about retirement from, it's just from one work, and the life will continue. So try to make as active as possible post retirement through whatever you can make small monies. Only in India, we have a habit of retiring so early at 55, 57, etc. And it as a retired life, right? You go to Western countries, you go to advanced countries where they will be still earning as a shopkeeper, as an online cab driver, as a coaching assistant, as a blog writer, and whatnot. So there are multiple ways one can generate income post-retirement to the extent possible, which will make you busy and healthy and happy. So you should be prepared to do work which gives you the kind of a freedom, the kind of a passion, and still do. So having said that, this will be still, some of the mistakes generally people do post retirement. So we wanted to caution our guests, our team, saying that don't get into some of this, don't, not to do so. അതിലൊന്നാണ് ഒരു പ്ലാനും ചെയ്യാതെ റിട്ടയർമെന്റിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നവര്. അതിലൊന്നാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല, ദേ ഹാവൻ ഗോട്ട് എ ടൈം. അപ്പൊ അവർ നേരെ റിട്ടയർമെന്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി, കുറെ പൈസ കയ്യിലുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. അവരുടെ ഒരു കൃത്യമായ ഹെൽത്ത് പ്ലാനുകൾ ഇല്ലാതെ റിട്ടയർമെന്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവര്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഏജ് കൂടുന്തോറും എയിൽമെന്റ്സ് കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൽനസ് കൂടുന്തോറും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. സോ അവർക്കൊരു ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഡ്യൂറിങ് ദർ എംപ്ലോയ്മെന്റ്. പോസ്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ അവർക്കൊരു ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര്. early withdrawals from retirement plan. ചിലരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, കുറെ പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ when they get a lump sum amount in hand, they'll try to withdraw from that. അതിൽ നിന്ന് കുറെ എടുത്തിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവര്. അവോയ്ഡ് ദാറ്റ്. ചിലര് അവരുടെ കടങ്ങൾ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം കൊണ്ടുവരണം. ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. യു ഷുഡ് ലീവ് ഓൾ യുവർ ഡെറ്റ് ബിഫോർ റിട്ടയർമെന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. യു ഷുഡ് റീപേ. ഒരിക്കലും അതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു അവസരം കിട്ടും, ഞാൻ പേ ചെയ്തോളാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലാൻഡ് വിറ്റാൻ ശ്രമിച്ചോളാം. See, everything ifs and buts, if you are to your retirement, your whatever money which you kept for retirement will go here and there. അതിനെ ഒരിക്കലും ചിഹ്നഭിന്നമാക്കി കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ സമ്മതിക്കരുത്. തിങ്കിങ് ഇറ്റ്സ് ടു ഏർലി. ഞാൻ ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ്. സ്പെൻഡിങ് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് അപ്പോൺ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് അസറ്റ്സ്. നോക്കൂ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രായം അനുവദിക്കുന്ന കാലത്ത് അതെല്ലാം ചെയ്യുക. പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈസിലി ലിക്വിഡബിൾ അല്ലാത്ത അസറ്റുകളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തുക. ലൈക്ക് എസ്റ്റേറ്റ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്സ്, ലൈക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ലൈക്ക് ലോങ് ടേം ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടെ, ആൻഡ് ലൈക്ക് ലോക്ക്ഡ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ്. I just wanted to mention about one example where one of the chartered accountant where we were talking. So the chartered accountant is saying that one of his client, and remember the age is 85, she came back and said she has invested some 1 crore, 1.5 crore for a investment, and that interest income is coming, expected to come. So the tax, how to plan for the tax. So chartered accountant said, okay, which company have you invested? So she said about a multi-state cooperative bank named ABC. I don't want to name that company. So ABC. So he said, okay, so show me that what is the plan you have invested? And her children are abroad. So obviously this chartered accountant worked like, a financial advisor for her. So ആ സമയത്ത് എടുത്തു കൊടുത്ത പേപ്പറിനകത്ത് it's clearly written that this fund can be redeemed only after 7 years. So the chartered accountant asked this lady, this madam, saying that your money will come only at 92, 93, when you are at 92, 93. So why did you lock an investment for such a long period, that to an unknown company where you're not sure that whether, that will be worthwhile for you? So she said, I'm sorry, I heard that ABC name is like, government of India എന്തോ പേരായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അത് വന്ന് പറഞ്ഞ ആള് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. So I locked in all the money. So ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, be careful about spending, investing every rupee what you get for your retirement, or planning for your retirement in a long-term securities like this and getting it locked. And spending excessively, mind you, excessively, the word used is excessively.
കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും മാരേജിനും ട്രാവലിനും എല്ലാം പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ എക്സസീവ് സ്പെൻഡിങ് ഓൾവേസ് പുട്സ് യു ടു ട്രാവൽ. സോ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് which anybody planning for retirement should avoid. Not having a plan is a crime. We should not have. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി വിഡ്രോവൽ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക, ഡെറ്റ് റീപേ ചെയ്യാനായിട്ട് റിട്ടയർമെന്റ് കോർപ്പസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്, വളരെ നേരത്തെയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവര്, സ്പെൻഡിങ് റിട്ടയർമെന്റ് കോർപ്പസ് കിട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ലോങ് ടേം ബോണ്ടിലും കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിക്കുന്നവര്, സ്പെൻഡിങ് എക്സസീവ്ലി ഓൺ കിഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ റിട്ടയർമെന്റിന്റെ റവന്യൂസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകത്തിനെ കുറയ്ക്കുന്നവര്. അടുത്തത് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, ഒരുപാട് ഫ്രോഡ്സ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. ഇപ്പൊ പല വേഷത്തിലും ഭാവത്തിലും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും. അതിന് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പേരിടാം, അതിന് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പേരിടാം, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിനകത്തുള്ള കോഓപ്പറേറ്റീവിൽ നിന്നുള്ള ഇതാണെന്ന് പറയാം, അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ റിട്ടേൺ തരുന്ന ഇക്വിറ്റി സ്കീംസ് എന്ന് പറയാം. ഈവൻ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലും ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ഫോർ എ വാലിഡേഷൻ. നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുകയല്ല, ട്രസ്റ്റ് ബട്ട് വെരിഫൈ. പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് ഏൺഡ് മണിയാണ്. അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ലിങ്കുകളിലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം വിൽ പുട്ട് യു ഇൻ ടു ട്രബിൾ. സോ ലോകത്ത് ആരും നമുക്ക് ഫ്രീ ലഞ്ച് തരുന്നില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം. ദർ ഇസ് നോ ഫ്രീ ലഞ്ച്. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ്ലി എനിവൺ. Multi-level marketing companies. So there are a lot of people around us who would want to take the share of our hard-earned money, our retirement corpus. But invest all this money in wisely after checking every right information, asking every right information. Only then you should go for a retirement plan. Else, that hard-earned money will be in the hands of fraudsters. Now coming to the fund. So ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, we talked about general do's and don'ts related to retirement. Now, once you plan for retirement, I'm sure some of you wanted to ask this question: where should I invest in? How should I manage? Will it give me regular income? So those things we are going to address in the next 10 minutes. And with that, we will hopefully wind up. So retirement plan, a proper retirement plan should have a regular income. It should give you regular income till your death, till a designated date. Maybe 20 years, 30 years, it should give you income. Some of it can be a guaranteed income plan. Some of it can be a safe and safe investment. Investment return should be higher than inflation. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു 7%. If it's India's inflation is around, so our return on investment should be about 7%. Right? And tax efficient ആയിരിക്കണം. ജോലി എടുത്തപ്പോഴും ടാക്സ് കൊടുത്തു, റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് വൈസ്ലി, ദ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽ ഗോ ആസ് ടാക്സ്. നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ പോലും അത് ടാക്സ് ആയിട്ട് പോകും. സോ ദർ ആർ ബെറ്റർ പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് എംപ്ലോയി പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്, പെൻഷൻ ഫണ്ടുകൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലുള്ള പെൻഷൻ ഫണ്ടുകൾ. ദർ ആർ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻകം പ്ലാൻസ്, ദർ ആർ NPS, നാഷണൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റം, ദർ ആർ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്സ്. So we're going to see some of it in detail. So any retirement plan, how it become a smart one? When it is regulated. Regulated, as you know, there are RBI pole, SEBI pole, strong ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻ ഉള്ള ഫണ്ടുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാവുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ സേഫ്റ്റി ഉറപ്പുവരുന്നുള്ളൂ. Risk return should be higher than the inflation. It's a risk adjusted return. What I meant is that risk adjusted return കിട്ടുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷനെ ആയ 7%-നേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് കോസ്റ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ലിക്വിഡിറ്റി, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലിക്വിഡിറ്റിയെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാമോ? അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എനേബിൾഡ് ആണോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട്? ടാക്സ് എഫിഷ്യന്റ് ആണോ? അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടാക്സിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? സസ്റ്റൈനബിൾ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെന്റ് 25-30 വർഷം നമ്മൾ ജീവിക്കുമെന്നുള്ള ധാരണ നമുക്ക് വേണം. അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ഫണ്ടിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? ട്രസ്റ്റബിൾ ആണോ? ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻകം എനേബിൾഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാൻസ്. നമുക്ക് അതിന് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻകം പ്ലാൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻകം പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻകം പ്ലാൻ. അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? അതൊരു അഷ്വേർഡ് ഇൻകം, റെഗുലർ ഇൻകം പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെന്റ് കിട്ടും.
നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങർ പീരീഡ് 25-30 വർഷം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻകം സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ കുറെ കാലത്തേക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവർ ലൈഫ് ലോങ് കിട്ടുന്ന പ്ലാനുകളും ഉണ്ട്. ടാക്സ് എഫിഷ്യന്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് ചിലതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേ അപ് ടു 5 lakh per year and all, you get a tax-free income. നോ റിസ്ക് ഇൻ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ എല്ലാം പോകുന്നത് ആ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻകം പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ റൈഡേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുമാനം കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഈ ക്രക്സിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടേക്ക് അവേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സേഫ് ലോങ് ടേം ഫിക്സഡ് ഇൻകം പ്ലാൻ ആണ്. അപ്പൊ അത് സേഫ് ആണ്, ലോങ് ടേം ആണ്, ഫിക്സഡ് ഇൻകം ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നിലവിൽ കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ 15,000 രൂപയാണ് നമ്മുടെ പെൻഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള പ്ലാനിൽ നമ്മൾ ചേർന്നെങ്കിൽ അത് 16 ആകത്തില്ല, അത് 15-10 ആകത്തില്ല. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളുണ്ട്. ഇൻഫ്ലേഷൻ ബീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഏകദേശം 7% അതിന്റെ റിട്ടേൺ അറ്റ് ദി ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. 7% എറൗണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ഇൻകം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻകത്തിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ലൈഫ് ലോങ് നമുക്ക് വെറുതെ വലിയ എഫേർട്ട് ഇല്ലാതെ എല്ലാ മാസവും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻകത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാനുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കുക, ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗോയിങ് ഡീറ്റെയിൽഡ്. ഇത് ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നാളെ ഈ പോളിസി എടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. അതിന്റെ വരും വരായികൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് യു എ ബ്രോഡർ ഐഡിയ വാട്ട് ആർ ദ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻകം പ്ലാൻ അല്ലാത്തതാണ്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ. യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനുകൾ. സോ ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല. ഇത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കോമ്പിനേഷൻസിൽ അത് കൺസർവേറ്റീവ് ആകാം, അഗ്രസീവ് ആകാം, മോഡറേറ്റ് ആകാം. അത് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാനുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനൊരു ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ്, ടാക്സ് സേവിങ്, മൾട്ടിപ്പിൾ അസറ്റ് ഓപ്ഷൻസിൽ ഗോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ബോണസ് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന യൂലിപ്പ് ലിങ്ക്ഡ്, മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ടൈം പ്ലാനുകൾ, റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനുകൾ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കും തന്നെ ഇന്ന് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളുണ്ട്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് അവർ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിലിട്ട് വളരെ ഫിക്സഡ് ഇൻകം കൊടുക്കുമെങ്കിൽ യൂലിപ്സ് ഓൾവേസ് ഹെൽപ്സ് യു ടു ഏൺ മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ. അപ്പൊ മാർക്കറ്റിന്റെ റിട്ടേൺ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് കൂടുകയും മാർക്കറ്റിന്റെ റിട്ടേൺ കുറയുന്ന വർഷങ്ങളിൽ അതിന്റെ റിട്ടേൺ കുറയുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൈ റിട്ടേൺ, റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ കാലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉള്ള മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3 നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ ടി വിയിലും റേഡിയോയിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന പോലെ നാഷണൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റം, NPS. ഇത് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. സാധാരണക്കാരൻ മുതൽ HNIs ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ബേസിക്കലി യു ഹാവ് 2 tier സിസ്റ്റം. ഒന്ന് ടാക്സ് എക്സംഷൻ കിട്ടുന്ന ATCCEയിലും CCDയിലും എക്സംഷൻ കിട്ടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. Tier 2 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും ചെയ്യാം, ലംസമായിട്ടും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഒരു പെൻഷൻ പ്ലാൻ ആയിട്ട് നാഷണൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, NPSന്റെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വന്നാൽ അത് കുറേ കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓപ്ഷൻ ആണ്. ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മേഖലയാണിത്. സ്ട്രോങ് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട്, ടാക്സ് സേവിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് തീരുമാനിക്കാം എനിക്ക് കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ വേണോ, അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ വേണോ, കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ വേണോ. മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാനുകളുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, പ്രത്യേകിച്ചും Tier 1, 2 ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിനകത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇടേണ്ട ഒരു Tier 1ഉം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേരാവുന്ന Tier 2 ഉണ്ട്. Tier 1 ആണെങ്കിൽ അത് ബ്ലോക്ക്ഡ്, 60 വയസ്സ് വരെ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ്. ലോ കോസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇതിന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകളുമുണ്ട്, അതിന്റെ ഒപ്പം ചില ന്യൂനതകളുമുണ്ട്. It's like something like up to 60 years you can't generally touch that fund. So there is a blocking which they do for your retirement, enabling that without a premature closure, etc. Tier 1ന്റെ കാര്യമാണ് ഞാനിത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത്. ടാക്സ് എഫിഷ്യൻസിയും ഉണ്ട്. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4 സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിംഗ് സ്കീമാണ്.
സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിംഗ് സ്കീം ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഈ സ്കീമിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പെടുന്നത്. ഇതൊരു റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം the maximum tenure in which this money can be invested is only 5 years. 5 വർഷത്തേക്കാണ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിംഗ് സ്കീംസ് മാക്സിമം കാലത്തേക്ക് ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 8.2% ഫിക്സഡ് റിട്ടേൺ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ആൻഡ് മാക്സിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 30 lakh വരെ പോകാം. പക്ഷെ നോക്കൂ, ടാക്സ് എക്സംഷൻ വേണ്ടവർക്ക് ടാക്സ് എക്സംഷൻ എടുക്കാം. പക്ഷെ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് എന്താണ്, ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ടാക്സബിൾ ആണ്. അത് മാത്രമല്ല 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നെസസറി ആയിട്ട് ഫണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കണം. മാക്സിമം ടെന്യൂർ 5 year ആണ്, വിത്ത് എൻ അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് 3 വർഷം കൂടെ കൂടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയേക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ എന്നതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഇതിന് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ബെറ്റർ, ഇത് ഗവൺമെന്റ് സ്പോൺസേഡ് ആയതുകൊണ്ട് 100% സെക്യൂർഡ് ആൻഡ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ്. അപ്പോൾ സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിംഗ് സ്കീംസ് 4ാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. 5ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ആണ്. ഇതും ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും 15 വർഷത്തേക്ക് മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഗവൺമെന്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഗവൺമെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീമാണ്. മാക്സിമം 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ടാക്സ് എക്സംഷൻ, ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് പഴയ സ്കീം വെച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് എക്സംഷൻ എടുക്കാം. പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ മൂവിങ് ടു ദ ന്യൂ സ്കീം. ദ ബെനിഫിറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇതിന്റെ ടാക്സ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഈ ട്രിപ്പിൾ ഇ എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ATCയില് ടാക്സ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ മച്യൂരിറ്റി ബെനിഫിറ്റും ടാക്സ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഓർക്കണം, ഇത് 15 വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. വി cannot taxes for 15 years of this fund. So this is the 5th option. So we've seen from guaranteed income plan, we've seen ULIP plan promoted by insurance companies. 3rd, we have seen national pension system. 4th, we have seen SSC, senior citizen savings scheme. 5th, we are seeing public provident fund, and the 6th one is mutual fund systematic withdrawal plan. So I know I'm taking slightly time off, but I hope it is beneficial to you. So just a message, if we have to wind up fast, I can do that, but then I think it is important that we cover maybe another 5 more minutes. So the mutual fund systematic withdrawal plan, as the picture shows, that it can be a SIP investment or it can be a lump sum investment. One time ആയിട്ടും ചെയ്യാം, മന്ത്ലിയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആ ഫണ്ടിനെ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന്, ആ ഗ്രോത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഇൻകം ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ, സാധാരണ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം, അത് ലംസമായിട്ടോ 1 time ആയിട്ടോ ഒക്കെ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് റെഗുലർ ഇൻകം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഡേറ്റിൽ വരുന്ന സ്കീമാണ് SWP. SWP പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് മിസ് ലക്ഷ്മി. ലക്ഷ്മി ഈസ് എ ഹോം മേക്കർ. അപ്പോൾ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് 2 slides in explaining what we have done for her. So Lakshmi is, just give you a background, Lakshmi is employed as a support staff, domestic support staff in one of our customers' home. അപ്പോൾ ആ കസ്റ്റമറുടെ കൂടെ അവർ 30 വർഷക്കാലം ലക്ഷ്മി അവരുടെ നിഴലായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. So she is around 55 now. Another 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ she is expected to retire. അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇവരെ ആക്കേണ്ടതുണ്ട്, because she is getting age. So this family wanted to, as a goodwill gesture, അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് 30 വർഷത്ത് നിന്ന ഒരു ഫാമിലി, ഒരു ലേഡി ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ റെഗുലർ ഇൻകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് the family decided to invest 5 lakh rupees in a bank FD and to create her a regular income post retirement. So they were planning something like this, keeping a FD of 5 lakh, and that will work out to 7% rate of interest and 3,500 rupees വെച്ചിട്ട് മന്ത്ലി ഇൻകം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അവർ ബാങ്കുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ബാങ്ക് പറഞ്ഞു, we can only give it, create it for a 10-year period. We cannot give her a income for 25-30 years because we don't know what kind of interest rate is going to happen beyond that. So it will work out like this. 5 ലക്ഷം രൂപ ഇട്ടാൽ ഏകദേശം ഒരു മാസം 3,500 രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇൻകം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് they were planning for. So that is the time this customer contacted us saying that, can you do some alternative? Can you advise us? So we worked out on different plans,
And one of the plan we recommended is a systematic withdrawal plan in mutual fund. So now what we did, we took that fund, invested with the concurrence of the customer in a multi-asset fund. The people who are familiar with multi-asset knows അതിനകത്ത് സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ കമോഡിറ്റി ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. സോ ഏത് സമയത്തും നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കീമാണ്. ആൻഡ് അപ്പൊ 55 വയസ്സ് 60 വയസ്സ് മുതലാണ് അവർക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ഇൻകം കിട്ടേണ്ടത്. സോ വി പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്ലാൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് നൗ. ആ 5 ലക്ഷം രൂപ has grown at a 28% annual return till now, and it is expected to get a value of 17 lakh. Here it is, 17 lakh by 2027 as she completes at 5 years. 2027 model, then we will be able to create a kind of retirement income of 15,000 rupees per month. 15,000 രൂപ വെച്ച് മന്ത്ലി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സ്കീം SWP നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് അടുത്ത 15-20 വർഷത്തേക്ക് 25-30 വർഷത്തേക്ക് ഷീ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എൻ എമൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടു ഇൻഫ്ലേഷൻ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രാഫിക് കാണുന്നത് പോലെ നമ്മളെ ഗ്രോത്ത് മുഴുവനും പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കീം ചെയ്ത് വിഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാതെ അതിനെ ക്യാപിറ്റലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വളരാൻ വിട്ടിട്ട് പീരിയോഡിക്കലി 3-5 വർഷം കൂടുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ 15,000 എന്നുള്ളത് 18,000 ആക്കാൻ പറ്റും, 18 എന്നുള്ള 20 ആക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ സ്ലോലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ മരണശേഷവും മോസ്റ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി എ ഗുഡ് ബാലൻസ് ഇൻ ഹർ അക്കൗണ്ട് സംവെയർ അറൗണ്ട് 35-40 lakh. നോക്കുക, 5 ലക്ഷം രൂപ 3,500 രൂപയുടെ മന്ത്ലി ഇൻകം ആകേണ്ടിയിരുന്ന ഫണ്ട് നൗ ദ സെയിം ലേഡി ക്യാൻ ഗെറ്റ് 15,000 അടുത്തുള്ള ഒരു വിഡ്രോവൽ എമൗണ്ട് എല്ലാ മാസവും കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുകയും ആ ഫണ്ട് അതിന്റെ അനുസരിച്ച് വളർന്നു പോവുകയും കാലാനുസൃതമായിട്ട് അതിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും നോമിനിക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ സാലറി കിട്ടുന്നതിനേക്കായി നല്ലതാണല്ലോ ഈ പെൻഷൻ കിട്ടിയാലെന്നാണ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്മിയുടെ ചിന്താഗതി. എനിവേ ദാറ്റ് വി ഡിഡ് നോട്ട് അലോ. എനിവേ 5 years she'll complete there and then start taking it. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ എത്രയോ പേരുടെ ലൈഫിനകത്ത് SWP created a kind of challenge, kind of change. So one of the option, one you can look at it, SWP. So നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഇതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ. സോ we talked about guaranteed income plan. അവിടെ റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ്, ഓൾമോസ്റ്റ് നില്ലാണ്. ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 6-7% റിട്ടേൺ കിട്ടും, പക്ഷെ ലൈഫ് ലോങ് കിട്ടും. NPS പോയാൽ നമ്മളുടെ റിസ്കിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ളതോ ലോ റിസ്ക് ഉള്ളതോ മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് ഉള്ളതോ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതനുസരിച്ചിട്ട് ഫണ്ടിന്റെ റിട്ടേണിൽ വ്യത്യാസം വരും. അപ് ടു ഏജ് 60 വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് ലോക്കിനുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പെൻഷനായിട്ട് കിട്ടിപ്പോകും. യൂലിപ്പുകള് നല്ല ഓപ്ഷൻ. മാർക്കറ്റിൽ റിട്ടേൺ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റെഗുലർ ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂലിപ്പ് പ്ലാൻസ് നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. ഒപ്പം ലൈഫ് കവർ കൂടെ കൂടിയിട്ട് കിട്ടും. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ SWP നമ്മുടെ റിസ്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് കൂടിയ റിസ്ക് ഉള്ളതോ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ മൾട്ടി അസറ്റ് പോലത്തെ ബാലൻസ്ഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പോലത്തെ റിസ്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ സ്കീമുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഈ FD, SSC, PPF എല്ലാം റിട്ടയർമെന്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം അതിനെല്ലാം ഷോർട്ട് ടേം ലോങ് പോസിബിലിറ്റീസേ ഉള്ളൂ, ഒരുപാട് ലോങ് ടേമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഇത് എവിടെയാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും, എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക? എന്റെ ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ വ്യക്തിയുടെ ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അയാളുടെ റിസ്ക് അനുസരിച്ചിട്ട്. ഹൗ ഹീസ് ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഹിസ് RM, അവരുടെ വെൽത്ത് മാനേജറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട്, അതനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. സോ ദർ ആർ മെനി ഓപ്ഷൻസ്. 15% റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന, 11% കിട്ടുന്ന, 6% കിട്ടുന്ന ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ആലോചനയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. അതിന് ചിലതിന്റെ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകളും ഉണ്ട്, അതിന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട്. അതിന് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ട്, അതിന് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലാത്തതും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകുവാനായിട്ട്. ഇനി അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഒരു വലിയ കാര്യം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോങ് ടേം ഇൻകം. അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കവറാണ്. അത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആയിക്കോട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ എമർജൻസീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ലൈഫിന്റെ പ്രെഡിക്റ്റബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല ഹെൽത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ചെറിയ പ്രീമിയത്തിലൂടെ ലോങ് ടേമിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചെറിയ പ്രീമിയത്തിലൂടെ തുടക്കം മുതൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോ ഇവൻ 60 കഴിഞ്ഞവർക്ക് പോലും ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് നല്ല പോളിസി ചേഞ്ചസ് എല്ലാം IRDA വഴിയായിട്ട് ഇൻഷുറൻസിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് മെഡിക്കൽ രംഗം, മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് രംഗം വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസും വേണം. പ്രത്യേകിച്ചും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. ഏജ് കൂടുന്തോറും ഹെൽത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. ഒരിക്കൽ ട്രിഗേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെ കുറവാണ്. ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ടാക്സ് റിട്ടേൺ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ പലതിനും ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ടാക്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതനുസരിച്ചിട്ട് പോസ്റ്റ് ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഡിഫറെന്റ് ആകും. ഞാൻ ഒരുപാട് ഇതിനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒപ്പം നിങ്ങൾ റിട്ടയർമെന്റിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിക്കേണ്ടത്, അവരുടെ നോമിനേഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ? പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിൽ ഉൾപ്പെടെ, ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റികളിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നോമിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? പ്രോപ്പറായിട്ട് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിക്കാൻ ജമ്പ് ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 42,000 കോടിയൊക്കെയാണ് ഓരോ 5 വർഷം 10 വർഷം കൂടുമ്പോൾ RBIയിലേക്ക് അൺക്ലെയിംഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. എത്രയോ ലാൻഡഡ് അസറ്റ്സ് ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് ആർക്കും പ്രയോജനമില്ലാതെ പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും വിദേശത്തുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയാലും, അതിന് ബില്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന നോമിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകളും ബില്ല് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോയേഴ്സ്, ടാക്സ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഏത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക. ഇതാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്താണ്? ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സ്മാർട്ടായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്ലാൻ പ്ലേസിൽ വേണം. നല്ലൊരു പ്ലാൻ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സ്മാർട്ടായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ കൂടുതൽ കാലം, വി വിൽ ലീവ് ലോങ് because life expectancy is going up to 85, 90s. Inflation 7%. We have seen 30 years, 7 times the cost has increased. Start early, power of compounding we have seen in Thaniya's case. Just 4,80,000 rupees investment has become 65 lakh. Avoid mistakes while planning retirement income. Don't block your funds into real estate. Don't block your funds into construction. Don't block your funds into lock-in ulla securities, etc. Safeguard wealth from frauds and Ponzi schemes. Free ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ exorbitant ആയിട്ട് റിട്ടേൺ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് if somebody is coming in, they are there to destroy your funds. Just be careful about that. Choose one or more options. അപ്പോൾ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 6-7 പ്ലാനുകളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻസ്. Don't limit yourself to one plan. Take 1 or 2 combinations and put your money in a appropriate risk adjusted return. നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണോ അതനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാനിൽ ഇടുക. Take protection against emergencies and be tax efficient. ഏത് പ്ലാൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കുക, whether this is a high taxed item at 30% or is it a 10% tax item or a 20% tax item. Then you decide where to invest into while planning your retirement income. So we at Trinity values trust, transparency, and ethics as core, and we have a vision to create financial security for people. So we conduct such sessions in seminars, in schools, in corporates. So some of you have already seen the kind of seminars and webinars we take. So just stay in touch with us to learn more about personal financial management and retirement planning. So we have Enter division, which takes care of investments from fixed deposit to mutual fund to portfolio management and structured product and so on, so retirement solutions. So we have demat and trading facilities, and we have protection plans, we have banking advisory, we have FinSeed, which is our social commitment on financial education. So we conduct financial education sessions in schools, such as Choice International and so on and so forth. And we have some of the best India's tie-ups, best service providers as partner with us to provide various financial solutions to our customers.
So we are a well diversified institution. We don't go by one institution per se. We can give you multiple solutions to our customer. And we are located in Kakanad, Seaport Airport Road, Kochi, and the team is available. Now, one disclaimer which I must read it out: any investment, like any other investment which I mentioned earlier, has its own risk, either a market risk or a lock-in risk or a tax risk, etc. So read that complete document before you decide to invest in any of the schemes. Question your investment manager till you get satisfied answer. Don't blindly invest, even if it is advised by Trinity, and I'm sure we will not do that. But I'm just saying that you must question wherever that advice is coming from. So it is market subject to market risk. Read the entire document carefully before you participate or invest. That's it for the webinar today. Now I'll open for Q&A. So you're free to ask any questions. Thank you, GB sir. That was indeed a very informative session. And I'm sure all of you who have joined here today has been immensely benefited with this information as to why it is important to start planning for your retirement early. So floor is open for questions. Please don't hesitate. You can ask your questions and GB sir will be more than happy to respond to that. Yeah, so thank you, sir. So we have a few questions that had come up in between the sessions. So I'll just take up one by one. Due to time constraints, we'll restrict ourselves to very few questions. So Mr. Jiso Jose has asked, how much corpus should I approximately have to retire, considering the high inflation and tax? Yeah. So Jiso, if I can, so we just check on the people who are waiting to join us. So if anybody is there, yeah. The question which Jiso has asked is, how much money do I require to plan for my retirement? So it's purely dependent on Jiso. What is the kind of expenditure you have today? What is the kind of expenditure when you are planning to retire? And what is the kind of money you expect to support you post-retirement? Based on which we will have to decide, what is the kind of corpus we need to build and how much to invest now, whether to invest in a lump sum or to invest monthly. So it's all depending upon multiple parameters like this, like I mentioned. So hence my request to you is that talk to any of our team member. We can create a retirement plan process for you to follow. Yes, sir. Thank you. Thank you so much. And one more question. How can I do an SWP by investing my entire retirement corpus so that my rest of my family is also taken care of? Yeah. So my view is that you can create an SWP by putting entire amount, but I would generally say that like I mentioned in one of the slides, saying that take one or two combinations. So you require a fixed income coming in regularly. At the same time, you require a variable income coming in regularly. Both purposes are different because assuming that there is a worse scenario in market, you still need income to survive, right? So you will have to have a plan which is fixed in giving you a guaranteed fixed income, plus it should give you some amount part of your investment should give you variable investment income to beat the inflation and to give you regular income in your hands. So I would suggest a combination. Okay, sir. Thank you. And Kumar sir has asked regarding the plans we have discussed, are NRIs also eligible for these plans? Some of the plans NRIs are eligible. For example, your guaranteed income plan or your ULIPs, mutual funds. It's possible. About public provident fund, I think it is not possible. I will have to check particularly on public provident fund and get back to you. Even NPS also, I have my doubt on that. I can check and get back to you later. Sure. And last question, sir. Dr. Naveen has asked how to create a continuous passive income. I think you have addressed that also. Yeah. So continuous passive income, there are multiple ways. There are 6 strategies what we have mentioned. So any one or a combination of that plan
can create a multiple passive income. Sure, sir, sure. So Anybody from the crowd want to still ask any live questions? Please feel free. So you can unmute yourself and ask GB sir the questions. So during the session, we did put everyone on mute. So we have now removed the option. You can unmute yourself and ask the questions. I think if there's no questions, we can definitely. Sure, sir. So I hope everyone was able to gain clarity into how to plan your retirements, especially taking into consideration the inflation. So that is something that people don't really consider. So there are some of the things that you should be considering when you're planning your retirement. So hope everyone got a clarity. So thank you for your active participation and also your thoughtful questions. Hope the answers did provide some more clarity in planning your retirements accordingly. So thank you for your time and your participation. So do reach out to us if you have any further doubts or need any further help regarding retirement planning. So have a wonderful weekend ahead. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. I couldn't pronounce name. Thank you very much for your feedbacks. It motivates us. It's definitely helping us. Thank you. Thanks a lot. Yeah. Thank you all for joining the webinar session today. So wish you a happy weekend. Good night and stay informed and empowered. Good night. Thank you, Samia. Thank you, all of you. Good night. Bye-bye. Thank you, Surya.